نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تو ہمارے لیے مقصد یہ بنایا کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو پہلے یہ سمجھو کہ عقیدے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عقیدہ توحید کا ہے، دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے، اور تیسرا عقیدہ قیامت کا ہے۔ اب یعنی ان تینوں کا ہم پر یعنی کہ ان کا یقین رکھنا لازم ہے۔ جیسے عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات میں کس کو شریک نہ کرنا، ماننا، یہ کیا عقیدہ توحید ہے۔ اور عقیدہ رسالت یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کو ماننا، ان کی صفات اور کمالات کو ماننا، اس کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ قیامت وہ ہے کہ اس دنیا سے مر جانے کے بعد دوبارہ محشر کے میدان میں اٹھنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، یہ بھی عقیدہ ہونا لازمی ہے۔ تو سب سے پہلے جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید کا ہے، یعنی کہ 1.25 انبیاء کا آنے کا مقصد اور مطلب صرف یہی یعنی کہ عقیدہ توحید کا بیان کرنا تھا۔ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ان کا صرف مقصد اور مطلب یہی تھا کہ عقیدہ توحید کو بیان کرنا۔ جب حضرت آدم نے اللہ کو کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، پھر حضرت آدم اللہ کے سامنے سجدہ پذیر ہوئے صرف عقیدہ توحید کے مسئلے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا صرف عقیدہ توحید کے لیے، اور کوئی ظلم اور کوئی قصور نہیں تھا۔ حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا گیا صرف عقیدہ توحید کے لیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک نبی ہوگا تو ایک نبی کے ساتھ ایک امتی ہوگا، اور یا ایک نبی ہوگا اس کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، ایک نبی ہوگا اس کے ساتھ 4 امتی ہوں گے، کوئی نبی ایسا ہوگا جس کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی ان کا ایک کام دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا توحید کا اعلان کرنے کے لیے، تو پھر یہ اپنے کام میں اتنے مستحق اور مضبوط تھے، کمر کستے کہ کبھی انہوں نے تبلیغ کو نہیں چھوڑا، کام کرتے رہے، کبھی بھی انہوں نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ پھر چاہے کوئی مسلمان بنے نہ بنے، ان نے اپنے کام سے انحراف نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبیوں کو ان کے کپڑے اتار کر اور لوہے کے یعنی کیا سیخیں گرم کر کے ان کے بدنوں پہ ماری جاتی تھی۔ یہ صرف کیوں تکلیف دی جاتی تھی کہ انہوں نے توحید کا اعلان کیا تھا اور کوئی قصور نہیں تھا۔ جیسے ایک تو قرآن کے اندر آتا ہے یقتلون نبیین بغیر حق، یعنی نبیوں کو قتل کیا بغیر حق کے، اور کوئی قصور نہیں تھا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ بنایا، میرے محبوب کے کلمے پہ غور کرو۔ پہلے کہا لا الہ الا اللہ، یہ پہلا جز توحید کی یعنی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ آگے اللہ نے کہا آدم صفیہ اللہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، پھر اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیمت اللہ، پھر اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفت اللہ، پھر اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ پہلے جز میں کبھی ہیرا پھیری نہیں آئی، دوسرا جز بدلتا رہا، کیونکہ ایک اللہ کی الہی ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ باقی نبی بدلتے رہے، باقی انبیاء بدلتے رہے، اور
फिर आखिरी में मेरा और आपका नबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, यानी अल्लाह ने बता दिया कि इलाह एक है और हम नबी 1.25 लाख है। तो फिर मेरे दोस्तों और भाइयों, जब मेरे महबूब ने पहले जो कुफ्फार मक्का थे वो मेरे महबूब को सादिक अमीन कहते थे, ईमानदार मानते थे, पर जब मेरे नबी ने ऐलान किया अल्लाह की वहदानियत का तो वही लोग जो मेरे महबूब को सादिक अमीन कहते थे वो मजनून कहना शुरू हो गए, वो मेरे महबूब को शायर कहना शुरू हो गए। वो कहते थे कि ये अब सब सही नहीं है। तो इन्होंने लोगों को कहा कि मेरे महबूब से बाइकाट कर दो। ये बाइकाट करने का मकसद क्या था कि मेरे महबूब का और कोई कसूर नहीं था, सिर्फ तौहीद का ऐलान किया। लोगों ने इनराफ कर दिया, लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़ दिया, अपना अपने थे वो भी पराए हो गए। सिर्फ क्यों पराए हुए कि मेरे नबी ने तौहीद का ऐलान किया था। मेरे महबूब के कभी दांत शहीद हुए क्योंकि नबी ने तौहीद का ऐलान किया था। मेरे महबूब का कभी जिस्म खून से लोलाब हुआ क्यों मेरे महबूब ने क्योंकि मेरे महबूब ने तौहीद का ऐलान किया था। मेरे महबूब को 3 साल कैद कर दिया गया। एक यानी क्या चारों तरफ पहाड़ थे, बीच में कैद कर दिया गया। कोई खाने पीने की चीज़ मौसर नहीं थी और जब सर्दी हो या गर्मी हो, बरसात हो, छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। सर्दी आती थी तो कोई पहनने के लिए या कोई कमरा वगैरह नहीं था। उन सर्दियों में भी मेरे महबूब उन 4 पहाड़ों के बीच में कैद थे। गर्मी थी, गर्मी की कितनी तपश थी, कभी भी मेरे महबूब को यानी क्या कोई कमरा कोई दरख्त वगैरह मुयस्सर नहीं था। यानी ये तकलीफ क्यों आई कि मेरे महबूब ने तौहीद का ऐलान किया था, इसलिए लोगों ने नबी से इनहराफ कर दिया। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, यानी क्या तौहीद का इतना यकीन रखना हर इंसान पे लाजमी है कि सब कुछ अल्लाह करता है, अल्लाह के बगैर कोई कुछ नहीं करता। तकलीफ़ें तुम्हें भी आएंगी, मुश्किलात तुम्हें भी आएंगी, लेकिन तुम इस काम पर डट के रहना कि तकलीफ़ आए तो भी कोई फ़र्क नहीं, तकलीफ़ ना आए तभी कोई फ़र्क नहीं। हमें इन काम से फिरना नहीं है, हमें इस काम को करना है। अगर कोई शख्स का अकीदा ठीक नहीं, फिर वो चाहे कितना भी ज़कात निकाले, फिर वो चाहे कितनी भी चांदी लोगों को गरीबों को खिरात में दे दे, फिर चाहे वो कितना माल खर्च करे, लेकिन उसका माल ज़ाया जाएगा। उसके माल कोई उसको फ़ायदा और कोई नफ़ा नहीं देगा। क्योंकि इसके अकीदा सही नहीं। तो मेरा दोस्तों और मेरे भाइयों, पहले ये बात समझो, अगर कोई घर के अंदर ऐसी औरत हो कि वो अपने शौहर की नाफरमानी करती हो, अपने शौहर की ना मानती हो और अपने ससुर और सासू की यानी बड़ी इज्जत करती हो, घर के काम काज सारे मुकम्मल करती हो, सिर्फ यानी क्या करती हो अपने शौहर की ना मानती हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये शौहर की नाफरमानी है, नाफरमानी करती है। तो यही समझ लो कि इतना आदमी कितना नेक क्यों ना हो जाए, हर साल हज पे जाए, उम्रे करे और ज़कातें दे और उशर निकाले, हर काम करे, लेकिन उसकी अकीदा सही नहीं। वो कहता है अल्लाह तो देता है, लेकिन नबी भी देता है। वो कहता है अल्लाह भी देता है, अली भी देता है। अगर ये तुम्हारा अकीदा हो गया तो तुम्हारा माल कितना भी तुम खर्च करो कोई फ़ायदा नहीं देगा। हमारा इसलिए अकीदे का सही होना लाजमी है। अल्लाह के एक होने पर भी हमारा अकीदा होना चाहिए। अकीदा रिसालत को भी मानना चाहिए, अकीदा क़यामत को भी मानना चाहिए। अगर हमने अकीदा तौहीद को तो माना, अकीदा रिसालत को न माना तो भी हम मुसलमान नहीं कहलाएंगे। हमने अकीदा तौहीद को भी माना, अकीदा रिसालत को भी माना, अकीदा क़यामत को न माना तो ये समझो कि हम मुसलमान कामिल नहीं। तो इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, अपने अकीदे को ठीक करो। हम ये सोचें कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं करने वाला, इसलिए यकीन ये होना चाहिए कि जो कुछ भी करता है ये अल्लाह करता है। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, अल्लाह के एक होने का यकीन अपने दिल में